ओम नमः शिवाय। जना अजना चैनल को आपण मानक स्वागत। आसंतु आमे जानिबा जने व्यक्ति जेते हतभाग्य किंबा कर्मठ हेउना काहींकी जदि से ब्रह्म मुहूर्त समय अर्थात सकाळ 3 रु 6टा मध्य उठी एई निर्दिष्ट कार्य करती तेबे से जहा इच्छा करती ताहा पाई पारिबेंती। थरे माता पार्वती भगवान शिव को पचारिले, हे प्रभु, मु देखिछि जे जने मनीष जेते हतभाग्य हेउना काहींकी जदि से प्रातः समय उठी थाए, विशेष करी ब्रह्म मुहूर्त समय तेबे से बहुत खुशी एवं समृद्ध जीवन यापन करती। यह काहींकी दयाकरी मोते ब्रह्म मुहूर्त पछरे थिबा रहस्य प्रकाश करंतु। भगवान शिव उत्तर रे कहिले, हे देवी, मु तुमर प्रश्नर उत्तर एक कहानी माध्यम देवी। दयाकरी एही कहानी को गभीर ध्यान सहित शुण। एही संपूर्ण कहानी शुणुथिबा जेकोसी मनीष एही सुवर्ण सुजोग को केबे भी निज आंगुठी खसी जिबाकू देव नाही। ब्रह्म मुहूर्त रहस्य बुझीगले व्यक्तिंकर समग्र जीवन परिवर्तन होइजिवो। भगवान शिव तापरे माता पार्वती को कहानीटी कहिबा आरंभ कले। बहुत दिन पूर्वे काशी नगरी रे बासु नामक एक बालक रहुतिला। से स्वभावत बहुत भल बालक थिला, किंतु तांकर गोटिए खराब अभ्यास थिला। से सकाळे बहुत विलंब पर्यंत सोई रहुतिला। तांको परिवारर सदस्य माने तांको प्रतिदिन उठाइबा पई बहुत चेष्टा करुथिले, तथापि से प्रतिदिन सकाळ 9टा पूर्वरु उठु नथिला। जेतेबेले से पिला थिला तांको परिवार धरि नेइथिले जे बड़ हेबा सहित एही अभ्यास तार बदली जिवो, किंतु जेतेबेले पुओटी युवक होइगला एही अभ्यासर कोनोसी परिवर्तन हेला नाही। एपरि मने हेउतला जे दुनिया रे ओलट पालट होई पारे, तथापि सेही बालकटी शीघ्र उठी परिबो नाही। तांको बापा तांको पुओर एही अभ्यास रे अधिकरु अधिक दुखित होइगले। बालकटी अनेक नकारात्मक शक्ति द्वारा आक्रांत होइगला। से समस्तଙ୍କ सहित अभद्र भावरे कथा हेउथिला एवं दिनसारा दुख एवं हताशारे रहुथिला। मनरे एही नकारात्मक अवस्था तार शारीरिक स्वास्थ्य उपरे मध्य प्रभाव पकाइबाकू लागिला। जेतेबेले बालकटी अनुभव कला जे तार समस्त बंधु सेमाने अनेक क्षेत्र रे सफलता हासिल करिसंती, यह जानिबा परे से आउरी चिंतित होइगला एवं भगवान को अभिशाप हेबाकू लागिला। बारंबार विलाप करी कहिला, मोर भाग्य खराब, मो हतभाग्य। तथापि तांको पिता तांको पुओर विफलतार प्रकृत कारण भल भावे जानिथिले। भगवान शिव कहिले, हे देवी, गोटिए दिन कथा बालकर पिता जानिबाकू पाइले जे तांको आखपाख अंचल रे जने तपस्वी रहुचंती। से तांको पुओर समस्या समाधान खोजिया पई तपस्वी को भेटिबाकू तुरंत निष्पत्ति नेले। से तांको पुओर अभ्यास विषय रे तपस्वी को जणाइले एवं तपस्वी तांको निर्देश देले, तुमर पुओ को काली एही आश्रम को आसीबाकू कुह। बालकर पिता तांको घर को चलीगले। से जानिथिले जे जदि से तांको पुओ को सीधासळख भावरे तपस्वी को भेटिबाकू कुहंती तेबे बालक केबे भी राजी हेबो नाही। से तांको पुओ को डाकी कहिले, तुमर समस्त बंधु जीवन रे सफलता हासिल करिसंती, तुमे मध्य सफलता पाइबाकू चाहुनाहो कि? बालकटी उत्तर देला, निश्चित भावरे पिता, तथापि जेतेबेले मु मो बंधु मानकू सेमानक सफलतार रहस्य विषय पचारे सेमाने मते किछि कुहंती नाही। भगवान शिव कहिले, हे देवी, तापरे बालकर पिता कहिले, सेमाने समस्ते एते सफल काईकी पाउछंती ता पछरे रहस्य मु आविष्कार करिछि। पिलाटी बहुत उत्साहर सहित पचारिला, बापा, तुमे कौन जानिछ? दयाकरी मते कुह। तार बापा उत्तर देले, काली सकाळे तुमको जने तपस्वींक आश्रम को जिबाकू पड़िबो एवं तांको सहित साक्षात करिबाकू पड़िबो। जदि तुमे सठिक समय रे सेटारे पहुंची जिवो, तपस्वी तुमको एक मंत्र देवे जहा तुमर सफलतार सुनिश्चित करिवो। तथापि गोटिए शर्त अछि,
ପିଲାଟି କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ କାଲି ସାରା ରାତ୍ରି ଜାଗ୍ରତ ରହିବି ଏବଂ ସକାଳେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବି। ତାର ବାପା କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ, ସେଠାକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ। ତାର ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁଅଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ରାତିସାରା ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ତାକୁ ନିଦ୍ରା ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶେଷରେ ଉଠିଲା, ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ତାର ବାପା ପୁଅଟିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ସଫଳତା ପାଇବ ନାହିଁ, ଯାଅ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼। ତାର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ପୁଅଟି ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇଲା। ସେ ନୀରବରେ ନିଜକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବେ। ସେ ତାର ଗୋଡ଼ରେ ଏକ ଛୋଟ ଆଘାତ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ସାରା ରାତି ଜାଗ୍ରତ ରଖିବ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ତଶାନ୍ତିରେ ଗଭୀର ଅନୁଭବ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ତପସ୍ୱୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ସେଠାରେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ଦେଖିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବାଳକଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ପଚାରିଲା, ତୁମର କ'ଣ ଏପରି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହା ମୋତେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରିବ? ଦୟାକରି ମୁଁ ତୁମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେହି ମନ୍ତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରକାଶ କର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପରି ସଫଳ ପାଇବି ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନ ଶିବ ଆହୁରି କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ। ତପସ୍ୱୀ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆହା, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ବାଳକ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ପିତା ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବାଳକଟି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ? ତପସ୍ୱୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 21 ଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋର ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 21 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି ତାହା ତୁମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ବିଫଳ ହୁଏ କିମ୍ବା ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଟଳମଳ ହୁଏ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। ଅଟଳ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବାଳକଟି ଘୋଷଣା କଲା, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆଗାମୀ 21 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ବିନମ୍ର ଦାସ। ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା କାମ ଦେବ ତାହା ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବି। ଭଗବାନ ଶିବ ଆଗକୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ। ତପସ୍ୱୀ ତାପରେ ବାଳକଟିକୁ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୁମେ ଏଠାରେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ବାଳକଟି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ସହଜରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ତପସ୍ୱୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଉଠିବା ଉଚିତ। ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଆଶ୍ରମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖ, ତୁମର ସଂକଳ୍ପ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ। ବାଳକଟି ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହିପରି ପରଦିନ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଥର ସେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସେ ଅଧିକ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିଲେ। ଶେଷରେ ଉଠିବା ପରେ
ସେ ବିଳାପ କଲେ, ଓ ମୁଁ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରିଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଚିତ୍କାର କଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତପସ୍ୱୀ ତାଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କର, ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କର, ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ନବୀକରଣ କର। ତାପରେ ବାଳକଟି ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା କାହିଁକି? ଏହା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଉଠିଥାନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ। ତପସ୍ୱୀ ତାପରେ ବାଳକଟିକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ସକାଳ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଲୁଚି ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ। ବାଳକଟିକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା, ଦୟାକରି ମୋତେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତପସ୍ୱୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରାତିକୁ 4ଟି ପ୍ରହରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ରୁଦ୍ରକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ କାଳ, ରାତି 9ରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବ କାଳ, ରାତି 12ରୁ ସକାଳ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରହର, ଯାହାକୁ ମନୋହର କାଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ଅମୃତ ବେଳା ବା ଅମୃତ ସମୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସକାଳ 3ରୁ ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତପସ୍ୱୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଦୁଇଟି ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ସଂକଳ୍ପର ଆସନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଯଦି କେହି ଏହି ଚକ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବ, କାରଣ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ସମୟରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ବେକ ଉଭୟକୁ ସିଧା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଖାସନ ସହଜ ମୁଦ୍ରା ଧରି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ମୁଷ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଆଡ଼କୁ ଲଗାଅ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଓ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ। ଏହାକୁ ତୁମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରେ ରଖ। ତୁମର ନିଶ୍ୱାସ ଧରି ରଖିବା ସମୟରେ ନୀରବରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କର। ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଧରି ରଖିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ନାକ ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁହଁ ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ 3ରୁ 4 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ନିରନ୍ତରରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମର ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନିଶ୍ୱାସ ଧରି ରଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରି ଏକ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଅଦରକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ। ଯଦି କେହି ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତପସ୍ୱୀ ସେହି ବାଳକକୁ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳକଟି ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାଳକଟି ତାର ସଂକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୃଦୟରେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ମୋର 21 ଦିନ ବ୍ରତ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଏବେ ଦୟାକରି ମୋତେ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତପସ୍ୱୀ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ଗତ 21 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଆସୁଛ, ତାହା ହିଁ ତୁମର ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଉଠି ସଠିକ୍ ଧ୍ୟାନରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ବିଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତର ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛ। ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଉଭୟ ପାଇବ। ବାଳକଟି ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ଶେଷରେ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗଭୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛି। ଏହା କହି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦୟାକରି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖି କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।